सूबे ਦੀਆਂ प्रमुख सियासी ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। मैं हाँ जगदीश संधू। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा की गई खास प्रैस कॉन्फ्रेंस तो। सिद्धू की यह प्रैस कॉन्फ्रेंस खास इस करके रही क्योंकि इस प्रैस कॉन्फ्रेंस के विच अज नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब मॉडल बारे विस्तार के नाल चर्चा की है। हालांकि इस तो पहला भी नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब मॉडल बारे अपन सियासी रैलियां दे विच दस्सिया है, पर एक खास प्रैस कॉन्फ्रेंस पंजाब मॉडल नूं दस्सण दे लई कीती गई है। नवजोत सिंह सिद्धू ने मीडिया नूं संबोधन करते हुए कहा कि पंजाब मॉडल दे विच सूबे दी आमदन वधाउण दे लई सरकार दे वल्लों उपराले कीते जाणगे। उन्होंने कहा कि शराब माफिया नूं खास तौर पर खत्म किया जाएगा अते जो आमदन शराब माफिया द्वारा निजी हत्थां दे विच निजी जेबां दे विच भेजी जाती है उस आमदन नूं सूबा सरकार दे कोल भेजा जाएगा तां जो आम लोगों की भलाई दे लई काम कीते जाण। इस तो बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने रेते माफिया दे उपर भी तिखा सियासी हमला करदिआं कहा कि रेता माफिया नूं भी सूबे दे विचों खत्म किया जाएगा अते रेते की खरीदो फरोख्त दे लई भी स्टेट गवर्नमेंट दे वल्लों एक कारपोरेशन बनाई जाएगी तो इस कारपोरेशन के जरिए ही रेता वेचा जाएगा। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि अजिहा करन दे नाल हज़ारां करोड़ रुपए की वाधू आमदन सूबा सरकार नूं होवेगी। जिन्होंने लिकर कॉरपोरेशन बनाई वो हमसे कम 20 गुना ज्यादा पैसे कमा रहे। पंजाब की इकोनॉमी ठेके पे दे दी गई है। आई कैटेगोरिकली स्टेट पंजाब की इकोनॉमी नूं ठेके ते दे दिता गया है। द माइंड ऑफ द गवर्नमेंट हैज बीन आउटसोर्स्ड। जिहड़े ठेके वसूलते भी ने दे आर ऑल्सो कॉम्प्रोमाइज्ड। कौड़ा घुट पी के अगर एजेंडा ऐतकी ठीक ना दिता तो फिर यू विल बी द सेम रन ऑफ द मिल गवर्नमेंट दैट हैज बीन रन बाय टू चीफ मिनिस्टर्स फॉर द लास्ट 25 ईयर्स। 25 तो 30 साल का एक खमियाजा पंजाब भुगत रहा है। आज माफिया मॉडल चल रहा स्टेट दे विच। टुडे द मॉडल विच इज ऑपरेटिव इन द स्टेट is the mafia model run by those who propagate it and are hand in gloves. पंजाब मॉडल आम लोगों का मॉडल, कांग्रेस का मॉडल, कांग्रेस के वर्कर का मॉडल will create number 1 a liquor corporation, the Punjab State Liquor Corporation. Number 2, Sand Mining Corporation, the Punjab State Sand Mining Corporation. These are state resources. तुसी देखिया कोले की माइनिंग होती है, आपने देखा होगा मिनरल्स की माइनिंग होती है, डायमंड माइनिंग होती है, हर तरह की माइनिंग होती है। This is a very, very important source for us because we have 1300 kilometers of riverbed which no other state has. States like Telangana from one river are earning 50 crores a week. We have a supply of 170 years. वो सप्लाई जानबूझ के काटी जाती है और एंड यूजर के लिए जहां 1000 से 1500 रुपए ट्रॉली मिलनी चाहिए वहां 5-5 हजार, 4-4 हजार और 20-20 हजार तक भी ट्रॉली गई है। सैंड माइनिंग हैज बीन रैम्पेंट एंड हैज नॉट बीन स्टॉप्ड बिकॉज ऑफ an excess, because of the ठेकेदारी सिस्टम। स्टेट अज जिन्ना मर्जी कह ले जी रेता फ्री, जिन्हें ठेके ले वो कहते नहीं देंगे भाई, जाओ कर लो जो करना है।
2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਬੇहद ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਰਹੇ ਅਰਵਿੰਦ ਖੰਨਾ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੋਸ਼ਾ ਜੋ ਕਿ ਯੂਥ ਆਗੂ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਜਿੰਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਅਤੇ ਹੋਰ राष्ट्रीय पद्धर दे बीजेपी दे आगू मौजूद सन। आज पूरे देश के अंदर, खासकर पंजाब के अंदर, जिस प्रकार से परम आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्वीकार्यता बढ़ रही है, उनकी स्वीकार्यता को देखते हुए आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़ा कार्यक्रम 5 तारीख को वहां पर होना था। किस प्रकार से वहां कांग्रेस पुलिस ने जनता को रोकने का काम किया, उसके बाद में वहां पे जनता में आक्रोश है और जनता आदरणीय मोदी जी के प्रति अपनी संवेदना रखते हुए उनको समर्थन देते हुए, क्योंकि मोदी जी ने बहुत बड़ी सौगात पंजाब के लिए देनी थी और पंजाब की आम जनता उससे अपना आप को विमुख समझ रही है। इस कारण से हमारे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में चंडीगढ़ में और लगातार यहाँ पर ज्वाइनिंग करने वालों की संख्या बढ़ रही है। मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के परिवार में हाल ही सम्मिलित हुए आदरणीय श्री अरविंद खन्ना जी, जैसा परिचय करते हुए अभी आदरणीय दुष्यंत गौतम साहब ने इनके बारे में हम सबके सामने ये बताया कि 2 बार लगातार ये विधायक रहे और 2 बार विधायक रहने के बाद में इन्होंने कुछ समय तक राजनीति से विराम लिया, लेकिन एक बार फिर सक्रिय राजनीति में हम सब लोगों के बीच में इन्होंने प्रवेश किया है। एक विषय जो इनके साथ में जुड़ा हुआ है, पंजाब के जिस क्षेत्र संगरूर से ये आते हैं, वहां संगरूर में इनकी एक स्वयंसेवी संस्था उम्मीद नाम से काम करती है, जो ऐसे सारे सर्वहारा और बेसहारा लोगों की सहायता के लिए पूरे उस क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है। भारतीय जनता पार्टी के परिवार में अन्य राजनीतिक दलों से उनके नेता, उनके कार्यकर्ता हमारी तरफ आ रहे हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो हमारी जो पॉलिसीज़ हैं, जो देश भर में विकास का काम हो रहा है, जो जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, जैसे उत्तर प्रदेश एक उदाहरण दे रहा हूँ, जहाँ डबल इंजन की सरकार ने काम किया है। और अब विकास का पूरे देश भर में अगर आप सिनारियो देखें तो 2017 से पहले जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी की सरकार थी और 2017 के बाद योगी जी की सरकार है, डबल इंजन के तरीके से काम हो रहा है। वहाँ पे हमारी जो केंद्रीय योजनाएं हैं, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ पे बहुत तेज़ी से इनकी इम्प्लीमेंटेशन हुआ। मैं 1-2-4 जो योजनाएं जिनके बारे मुझे जानकारी है उनके बारे बता दूं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना। अखिलेश जी के सरकार के समय 17 महीने के दौरान 2017 से पहले, क्योंकि ये योजना हमारी जून 2015 में आरंभ हुई, 17,000 की डिमांड आई थी अर्बन सेक्टर में आवास की। अगले 17 महीने में 17,000 17 लाख बन गए। ठीक है, आज उत्तर प्रदेश में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। जेवर एक मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उस पर जोरों से काम चल रहा है। मेट्रो लाइन, जब मैं मंत्रिमंडल में शामिल हुआ था सितंबर 2017 में, 2-3 दिन के बाद लखनऊ मेट्रो का उद्घाटन हुआ। आज उत्तर प्रदेश की 5 शहरों में मेट्रो लाइन्स ऑपरेशनल है। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ। ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਨਾ, ਨਰੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨੀ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ
ਬੜੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੋਕਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਮਸਦਾਨੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਗਮਗੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਬੜੀ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਨਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਫਿਲਮ ਆਈ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਟੱਡੀ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵੀਰ ਗਾਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀਆਂ ਤੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਸਹੀ ਪਲੇਟਫਾर्म है जिससे पंजाब ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਸਕਦਾ। नहीं, मैं तो कई सालों से सियासत छोड़ी हुई है, पर सियासत छोड़ना के ये मतलब नहीं है कि अपना सूबा छोड़ दे इंसान या अपना देश छोड़ दे। तो मैं गौर से देख रहा था कि इस देश के हालात पिछले 7 साल में कैसे इस देश की तरक्की हुई है, किस तरीके की सोच है प्रधानमंत्री साहब की, बीजेपी पार्टी की, और जो हालात आज पंजाब दे विच हैं, जो हालात हम देख रहे हैं, वो कोई चंगे हालात नहीं है। और मैनू ये महसूस करता है कि जे अज पंजाब नूं या पंजाब के भविख नूं कोई बचा सकता है तो अज साडे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्हां दी सोच, उन्हां दी टीम, उन्हां दी पार्टी बीजेपी पंजाब नूं बचा सकदी है। तुहानूं सारिआं नूं पता है कि पंजाब दे उत्ते करजा कितना है, पंजाब दे विच बेरोज़गारी कितनी है, ड्रग इशू चलो पब्लिसिटी बहुत मिली हुई है, तो उसदे विच मैं पैना नहीं चाहता, पर मैनू जो महसूस हो रहा है कि जे अज पंजाब दे विच बीजेपी की सरकार आपां नहीं बनाते तो पंजाब का बहुत बहुत भविख माड़ा है। इस करके मैं पंजाब के भविख करके नरेंद्र मोदी जी की सोच, बीजेपी की सोच करके ज्वाइन की, और मैं सोचता कि अगले यही समा है कि पंजाब वास्ते आप कुछ कर लिए, बचा लिए सब साढ़े आने वाली पीढ़ी नूं। इस चक्कर में मैं पहुंचा, चुनाव लड़ेंगे आप, तो पार्टी का फैसला, पार्टी जो कहेगी करांगे। ਮੋਦੀ ਜੀ ਵਰਗਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਲੀਡਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? 84 ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 84 ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਰੋਥ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਲਈ, ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹਾਲੇ ਗੱਲ। ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਪੇਜ ਆ ਸਿੱਧੂ_ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਿਆ ਕੱਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ, ਮੈਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
ਨਾ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਬਿਜ਼ੀ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸੋ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹਨੇ ਫਿਰ ਪੋਸਟਰ ਬਣਾਇਆ? ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਰੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋਏ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੇੜਖਾਨੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਿੱਖੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ ਵੀ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਮਜੀਠੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਮੁੱਠੀ ਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਊਗੀ ਕਿ ਤੂੰ ਬੇਲ ਲੈ ਲਾ, ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਲੈ ਲਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਕਿ ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 20-22 ਦਿਨ ਨਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਰਚ ਵਾਸਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ 20-22 ਦਿਨ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਸੀਗੇ। ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਣ ਦਿਓ ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਊਂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਮਜੀਠੀਆ ਕੋਲ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਘੁਟਾਲਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੱਕਰ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਸਾਨ ਕੀਤਾ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਜੀ ਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚੋਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਉਹਦਾ ਨਿਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੋੜਿਆ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ। ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਮਜੀਠੀਏ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਮੁੱਠੀ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਫੜੀ ਗਏ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਪੜੀ ਗਏ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੱਚੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੱਕੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹਾਲ ਕਰੂਗੀ। ਅੱਜ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਰਹਿ ਗਏ? ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਮਜੀਠੀਆ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਐਫਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕੋਡ ਲੱਗ ਗਿਆ। 111 ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਾਹਦੀ ਚਲਾਈ ਹੈ? ਸਰਕਸ ਹੀ ਚਲਾਈ ਹੈ। 111 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 4 DGP ਬਦਲਤੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜੀ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਯਤਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ CM ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ CM ਚੰਨੀ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮਿਲ जुल के काम कर रहे हैं कि चन्नी सरकार एक बेहद कमज़ोर केस कर एक वीक FIR कर इलेक्शन स्टंट करते हुए बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ एक हल्का, एक कमज़ोर, एक वीक केस दर्ज करेगी और एक ऐसा केस होगा जिसमें ना कोई अरेस्ट किया जाएगा और बिक्रम सिंह मजीठिया की बेल खुद चन्नी सरकार, चन्नी साहब कराएंगे।
एफआईआर दर्ज होती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद 20 दिन तक कोई अरेस्ट नहीं किया जाता। अगर चन्नी साहब की मंशा होती, अगर वो मजीठिया साहब को अरेस्ट करना चाहते तो पहले दिन ही कर सकते थे, दूसरे दिन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी पुलिस को मना कर दिया कि बिक्रम सिंह मजीठिया को अरेस्ट नहीं करना। चन्नी साहब ने एंटीसिपेटरी बेल निचली अदालत में, लोअर कोर्ट में रिजेक्ट होने के बाद भी बिक्रम सिंह मजीठिया को अरेस्ट नहीं करवाया। एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है पूरे हिंदुस्तान की तमाम सूबों की पुलिस का कि जैसे ही एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट होती है, अक्यूज्ड को अरेस्ट कर लिया जाता है, कस्टडी में लिया जाता है। ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, लेकिन उस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को भी फॉलो नहीं किया गया, क्योंकि चन्नी साहब मजीठिया को अरेस्ट नहीं करना चाहते थे। उसके बाद हमने देखा कि कैसे कल चन्नी सरकार ने बिक्रम सिंह मजीठिया की बेल करवाई। ਉਧਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਿੱਖੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨਮਾਣੇ ਨਾਚੀਜ਼ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਕਤਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਰਟਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਆਨਰੇਬਲ ਕੋਰਟਸ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਆਇਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛਿੱਕੇ ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 4 DGPs, ਇਟਸ ਅਨਹਰਡ ਆਫ। ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਕੀ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ। BOI ਤੇ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ 4 ਚੀਫਸ, ਮਤਲਬ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਅੰਡਰ ਦ ਸਨ ਵਾਟ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੁਡ ਡੂ ਦੇ ਡਿਡ। ਮਗਰ ਮੈਂ ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਫੇਲਿੰਗ ਇਨ ਮਾਈ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ DGP ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੱਕ, who have stood by the truth, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ DGP ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਊਂਗਾ ਤੇ ਐਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਐਮਬੈਰਸਿੰਗ ਹੋਊਗੀ, ਮਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ DGPਸ਼ਿਪ ਛੱਡਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।